Hello friends, good morning. Welcome to our chemistry class. Today in this class we are going to discuss about the metamerism. In our previous classes we have completed the discussion about chain isomerism, positional isomerism and functional isomerism. Okay, in all those the molecular formula is same. Similarly in this metamerism also the molecular formula is same friends. Okay friends, let us enter into our today's topic, that is metamerism. Okay, see, the compounds which are having the same molecular formula. Okay, compounds having the same molecular formula but different in nature or number of alkyl groups. Alkyl groups or maybe number of carbon atoms on either side of the functional groups attached are called as metamers, and this phenomenon is called as metamerism. See, metamerism or the metamers means here the compounds have the same molecular formula. Then where we can observe the difference is that the nature of the alkyl groups attached to the same functional group is different. Okay, this is the another definition for the metamers. Okay, this is pretty easy friends. See, isomers which differ in nature of alkyl group attached to same functional group. Okay, see, for example, see friends, here this is the functional group, right? This is just like ether, we can say. Yes, see, means see, here means let us see by taking this example friends. Okay, see, here the molecular formula is same for these two. Okay, see, 1 2 3 4, that means C4 H10 and O. Here also C4 H10 and O. Okay, that means here the molecular formula is same. Then where we are observing the difference means, see, here the difference is observed in the nature of alkyl group attached to same functional group. Okay, here in this the functional group is O. Okay, so here the functional group is O. Okay, the nature of alkyl group means to this side, to this left side. Okay, means you may assume it whatever you want to be. Okay, see, here two carbon atoms are present. Okay, here this side also two carbon atoms are present. Okay, see, if we observe this, okay, here on this side one carbon atom is present and on this side three carbon atoms are present. That means here we are observing the difference in the nature of alkyl groups. Okay, see, this is the alkyl group, so this is also the alkyl group. Now these two alkyl groups are attached to the same functional group. Here also this is the alkyl group and this is the alkyl group. These two alkyl groups are attached to the same functional group, but here the number of alkyl groups or number of carbon atoms attached to the alkyl group is changed. Okay, here on the both sides of these functional group CH3 CH2 CH3 CH2 are present on both the sides. The same alkyl groups are present, but here if we observe, here on one side methyl group is present, on the other side here the propyl group is present. That means the isomers which are having the same molecular formula, and here we are observing the difference in the nature of alkyl group attached to the same functional group. Okay, these are called as the metamers. Hope you understood the definition friends. I hope you understood the definition friends. Okay, ఒకసారి ఐ వాంట్ టెల్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. సి, మెటామర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ త్రీ అనేది మెటామర్స్, ఈ త్రీ కూడా మెటామర్స్. ఈ త్రీ మెటామర్స్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే, సేమ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ త్రీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నిటికీ కూడాను సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది. లైక్ C4H10O, దట్ మీన్స్ హియర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్. మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడొస్తుంది అంటే, చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి కదా, సో ఈ నేచర్ ఆఫ్ ద ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆర్ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఏంటి, ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ సైడ్ ఇథైల్ ఉంది, ఈ సైడ్ కూడా ఇథైల్ ఉంది. ఓకే, ఇది
ఈ ఫస్ట్ దానికి ఈ సెకండ్ అనేది మెటామర్ అని మనం ఎలా చెప్తామంటే, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా, ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఇటు సైడ్ ఏమో మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏంటి ప్రొపైల్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేంజ్ అయింది కదా. కానీ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమే కదా. జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, నేచర్ ఆఫ్ ద ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాచ్డ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిఫర్ అవుతుందా లేదా అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి మిథైల్ ఉంది ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి, ఇక్కడ ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నది మనకి ఏంటంటే ప్రొపైల్ గ్రూప్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ద మెటామెరిజం. మెటామెరిజం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ let us take one example and try to understand, friends. See, okay, this is the thioether. Okay, thioether. See, C4H10S. Okay, this is the thioether. Okay, see, first, okay, let us try to write this in this form. Okay, so the name of this is, see, this is the thioether, right? Okay, this is the ethyl group and this is also the ethyl groups. Okay, two ethyl groups are present now, that's why we can call it as, okay, diethyl thioether. Okay, diethyl thioether. Okay, now we want to write the metameric form of this structure. Okay, so how can we write the metameric form of this structure? Means just ఏం చేయాలి మనం, జస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ టు దిస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్, ఎస్ కదా. సో ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఏదైతే ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయ్యిందో అది చేంజ్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సల్ఫర్కి బోత్ సైడ్స్ ఇథైల్ గ్రూప్సే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఫ్రెండ్స్ అంతే. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అంటే 1 కార్బన్ ఆటమ్ అటాచ్ అయ్యేలా చూసి నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ రిమైనింగ్ ఎన్ని 3 కదా. సో 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్ అయ్యేలా చూడాలన్నమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పొచ్చు దీస్ 2 ఆర్ మెటామర్స్. ఎందుకంటే బికాస్ హియర్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్, జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ differs, okay, which are attached to the functional group అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మనం లాస్ట్ డిస్కస్ చేసాం కదా అలాగే అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మెటామర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సి దిస్ ఇస్ ద diethyl thioether. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ మిథైల్, ఓకే, ప్రొపైల్ thioether. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ మిథైల్, దిస్ ఈజ్ ఐసోప్రొపైల్ నా, సో మిథైల్ ఐసోప్రొపైల్ thioether. Okay, so these are called as metamers. Okay, how we are confirming these as metamers means here the molecular formula is same, number of carbon atoms attached to the same functional group differs from the molecule to molecule. Okay, based on that we can tell or we can confirm those as the metamers. Okay, next see, okay, this is the amine friends. Okay, C4H11N. Okay, first amine means NH group is present na. So first we can write like this, that this is a diethyl amine. Okay, now try to write the metameric form for this. So first of all we had to observe the functional group. Okay, here this is the functional group. So కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్డ్ టు దిస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా. సో మనం మెటామెరిక్ ఫామ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఒక కార్బన్ పెట్టేసి ఇటు సైడ్ 3 కార్బన్స్ పెడితే అప్పుడు దీనికి ఇది మెటామెరిక్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో అదే అనమాట. సో CH3NH CH2 CH2 CH3, దాట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ రాసిస్తామన్నమాట. సో మీన్స్ ఆల్ ద 3 ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే జనరల్ ఫామ్ రాస్తున్నాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫామ్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ మాత్రమే వన్ సైడ్ అటాచ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఐసో మేనర్లో రాస్తున్నాం అనమాట. సో అలా అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డైథైల్ అమైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ N-methyl propylamine. Okay, and this is methyl isopropylamine. Okay, already we have discussed about the functional group isomers in our previous class, right? సో అక్కడ ఏంటి మనకి ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్. సో ఆల్కహాల్స్ వస్తే ఈథర్స్ వస్తాయని మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఎగ్జాంపుల్ బ్యూటెనాల్ ఇచ్చారు. బ్యూటెనాల్ అంటే ఏంటి, OL ఉంది. ఓకే, OL ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆల్కహాల్ కదా. యా, ఆల్కహాల్ ఉంది అంటే మనం దీనికి మెటామెరిక్ ఫామ్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని రాయాలి అంటే జస్ట్ ఈథర్ని బేస్ చేసుకొని రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద
ఆల్కహాల్. సో మనం దీన్ని ఈథర్ ఫామ్లో రాద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేద్దాం చూడండి. ఇక్కడ 1 పాయింట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్గా ఉండాలి. ఓకే, దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్డ్ టు ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆన్ బోత్ సైడ్ అనేది మాత్రం డిఫర్ అవ్వాలి. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఈథర్ ఫామ్లో ఫస్ట్ ఇలా రాద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, CH3O CH2 CH2 CH3 అంటే ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కదా. సో ఈ ఆక్సిజన్కి వన్ సైడ్ ఏమో 1 కార్బన్ ఉండేలా చూసాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్లో అపోజిట్ సైడ్ ఏం చేసాము అంటే 3 కార్బన్స్ ఉండేలా చూసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఈ ఆక్సిజన్కి బోత్ సైడ్స్ ఇథైల్ గ్రూప్స్ ఉండేలా చూడొచ్చు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైటింగ్ కదా. సో ఇలా రాసేస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ కేసులో ఎలా రాయొచ్చు అంటే CH3O ఇది ప్రొపైల్ కదా, మనం ఐసోప్రొపైల్ ఫామ్లో రాయొచ్చు అనమాట. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ 3 కూడాను మెటామర్స్ అనమాట. ఎందుకు ఈ 3 మెటామర్స్ అంటే వీటన్నిటికీ కూడాను మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్గానే ఉంది. బట్ ఏంటంటే ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మాత్రమే డిఫర్ అవుతుందన్నమాట. సో ఈ 3ని మనం ఏమంటామంటే మెటామర్స్ అని అంటాం. ఓకే, చూడండి 1 2 1 3 1 4 ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ఓకే, ఇది 1 కదా. ఆల్కహాల్కి ఈథర్. సో ఈ ఆల్కహాల్ని మనం ఈథరిక్ ఫామ్లో రాసాం కదా. సో ఈ 1 2 1 3 1 4 సో ఇదంతా కూడా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 3 ఆర్ పొజిషనల్ ఐసోమర్స్. 2 3 సో ఈ 2 3 వచ్చేసి పొజిషనల్ ఐసోమర్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేంజ్ అయింది కదా. ఓకే, సో 2 3 వచ్చేసి పొజిషనల్ ఐసోమర్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మెటామర్స్ బికాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్డ్ టు ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేంజ్డ్. సో దట్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as మెటామర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే acids and esters. Okay, already in functional, okay, means while we were discussing about the functional group isomers, there we discussed this, right? Yeah, acids and esters. See this is the acid because here the acidic group COOH is present, so this is the acid. Its IUPAC name is, means see here we have the 4 carbon atoms, right? So this is the butanoic acid and its common name is butyric acid. Okay, butyric acid. Now try to write this. Okay, see this is the acid, so we should write like this. Means we know already I said, right, acids and esters. Okay, this is the combination now, that's why. See first, see this is the ester form, friends. Ester means what? R C O O R. So this is called as the ester form. Okay, so this is the ester. Okay, see now try to name it, friends. Okay, this is the ethyl group, right? Yeah, this is the ethyl group and this is CH3COO. Okay, so this is the ethyl group now and this is the RCOO, that means O8, that means ethyl ethanoate. Okay, ethyl ethanoate. Okay, and this is the common name, that is ethyl acetate. Okay, next see here we have used methyl, right? So here we are changing the number of carbon atoms attached to this. Okay, instead of methyl here we are using the ethyl. Okay, and the naming for this is, see this is the methyl and this is the here 3 carbons are present now, that means methyl propanoate. Okay, methyl propanoate. Next see ikkada enti chudandi, this is the propyl group, right? Propyl. And this is the methanoate, means only 1 carbon atom is present now, so propyl methanoate. Okay, next this is what? Isopropyl methanoate. Okay, hope you understood this, friends. Let me explain this in Telugu, friends. Okay, see ఓకే, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యాసిడ్స్ అండ్ ఎస్టర్స్ ఈ 2 అనేది మనకి కాంబినేషన్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద యాసిడ్ కదా. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యాసిడ్ ఇస్ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ అనమాట. సో యాసిడ్ వచ్చేప్పుడు మనకి ఏం రావాలి అంటే ఎస్టర్స్ రావాలి. ఓకే, సో మనము ఈ COOHని ఎస్టరిక్ ఫామ్లో ఇలా రాయొచ్చు. ఓకే, ఈ రెండింటికి కూడాను మాలిక్యులర్ ఫామ్లో సేమ్గానే ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మెటామెరిక్ ఫామ్లో రాయాలి కాబట్టి జస్ట్ ఇలా రాస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏం రాసామంటే మనము
ఇథైల్ ఇథనోయేట్ ఫామ్లో రాసామన్నమాట. చూడండి ఎస్టర్ అంటే ఏ ఫామ్లో ఉండాలంటే RCOO ఆర్ డాష్ ఈ ఫామ్లో ఉండాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఎస్టర్ అని కన్ఫర్మ్ అయింది. ఓకేనా. ఈ ఎస్టర్కి మనం మెటామెరిక్ ఫామ్ రాయాలి అంటే ఎలా రాయాలి అంటే జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట. ఓకే చూద్దామా. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఈ COO అన్నది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ కూడా COO అన్నది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1 కార్బన్ ఆటమ్ అటాచ్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఛాన్స్ కదా. సో ఇక్కడ మనం ఇథైల్ పెట్టేసి ఇక్కడ రిమైనింగ్ CH3 పెట్టేద్దాం. సో ఈ రెండింటిని మనం మెటామెర్స్ అని చెప్తాం. ఎందుకు అంటే ఈ రెండింటికి కూడాను మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్గానే ఉంది. బట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేంజెస్. ఓకే నెక్స్ట్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి COO అన్నది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఒక సైడ్ జస్ట్ హైడ్రోజన్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ మొత్తం ప్రొపైల్ గ్రూప్ పెట్టేద్దాము. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ మెటామర్. ఎందుకంటే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్గానే ఉంది బట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చేంజెస్. ఓకే దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ ఫ్రెండ్స్ అసలు ఇక్కడ మనం జస్ట్ కార్బన్స్ ఏం పెట్టట్లేదు, జస్ట్ కార్బన్స్ అన్నీ కూడా ఈ సైడ్ యాడ్ చేసేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ జస్ట్ హైడ్రోజన్ మనం యూజ్ చేసాము అండ్ హియర్ ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మెటామర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనము 2 3 4 5 దాట్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 4 ఫామ్స్ కదా. 4 ఫామ్స్లో రాసాము. ఆ 4 ఫామ్స్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే అన్నిటికీ కూడాను మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్గానే ఉంది. బట్ ఏంటంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేది ఒక మాలిక్యూల్ టు ఇంకో మాలిక్యూల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఉన్న వాటిని మనం మెటామర్స్ అని అంటామన్నమాట. ఓకే హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం సాల్వ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఆ ప్రాబ్లం కనుక మనం సాల్వ్ చేయగలిగితే వీ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ రైట్. దాట్స్ వై ఫ్రెండ్స్. ఓకే లెట్ us see quickly. See give various isomers of butane 1 amine and their isomeric relations అన్నారు. సో మనకు అమైన్ అంటేనే ఒక ఐడియా రావాలి. ఏంటంటే అమైన్లో మనకి 3 ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. లైక్ ప్రైమరీ అమైన్, సెకండరీ అమైన్ అండ్ టెరిషరీ అమైన్. ఓకే ఇది ఐడియా ఉండాలి. అండ్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే బ్యూటేన్ 1 అమైన్ ఇచ్చారు. ఓకే బ్యూటేన్ 1 అమైన్ NH2 అంటే ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరిక్ ఫామ్ అనమాట, ప్రైమరీ అమైన్. ఓకే దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ అమైన్. సో ఈ బ్యూటేన్ 1 అమైన్కి మనం మెటామెరిక్ ఫామ్స్ ఎలా రాయాలి అన్నది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే సి ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే ఇది మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు బ్యూటేన్ 1 అమైన్. ఓకే చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4. సో 4 కదా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే మనకి 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటంటే NH అనమాట. సో ఇది ఇక్కడ మనకు NH అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకే ఈ NHకు అంటే అన్నిట్లో అంటే మనం ఇప్పుడు మెటామర్స్ రాస్తున్నాం కదా, ఈ మెటామర్స్ అన్నిట్లోనూ కామన్గా ఏంటంటే NH అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్ ఈజ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కూడా కన్ఫామ్గా అన్నిట్లోనూ సేమ్గా ఉండాలి. ఓకే వీటన్నిటిలోనూ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్గానే ఉంది అండ్ సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ NH అనే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కూడా సేమ్గా ఉంది. అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ టు దిస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ డిఫర్ చేయాలి అనమాట. ఓకే చూడండి ఇక్కడ మిథైల్ పెట్టేసాము, ఇక్కడ ప్రొపైల్ పెట్టాము కదా, ఇక్కడ మిథైల్ పెట్టాము, ఇక్కడ ప్రొపైల్ పెట్టాము. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మనం ఇక్కడ మిథైల్ కదా ఇప్పుడు యూజ్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, ఇథైల్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. బోత్ సైడ్స్ ఇథైల్ యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో దాట్ ఈజ్ ఆల్సో 1 మెటామెరిక్ ఫామ్ అనమాట. ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, ఇక్కడ మిథైల్ యూజ్ చేసాము, ఇక్కడ ప్రొపైల్. ఓకే నెక్స్ట్ ఛాన్స్లో ఇథైల్ అండ్ ఇథైల్ యూజ్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, మిథైల్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా, అంతే కదా. ఇక్కడ ప్రొపైల్ యూజ్ చేసాము, సో ఐసోప్రొపైల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెటామెరిక్ ఫామ్ కదా, అలా అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేద్దాము అంటే మిథైల్ గ్రూప్స్ 2 కూడాను ఒకే అమైన్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయ్యేలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద 1 మెటామెరిక్ ఫామ్. దిస్ ఈజ్ N, డైమిథైల్ ఇథన్ అమైన్. సో ఈ 4 ఫామ్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే మెటామెరిక్ ఫామ్స్ లేదా మెటామర్స్ అని. చూడండి 2 ఇక్కడ రాసాను చూడండి 2 3 2 4 3 4. ఓకే 2 3 2 4 3 4. సో వీటన్నిటిని మనము మెటామర్స్ అని అంటాం. ఎందుకు అంటే హియర్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్ బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మాత్రమే
చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.